పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ యూపీఎస్సీ 2025కి సంబంధించి ఒక ఆగస్టు 5th నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. మార్నింగ్ ప్రతిరోజు 8 AM నుంచి 9:30 వరకు ఉంటుంది. ఓరియంటేషన్ క్లాస్ విల్ బి ఆన్ 5/8/2024. Strategy will focus on post-globalization developments, impact of new technologies and political concepts, evolutionary psychology in political science. Focus will be on 300 plus marks. Venue beside Sanjay Theatre, RTC Crossroad, Hyderabad. Politics, we think that it is played only by the political parties, who again become the part of the government. But however, the reality is politics begins with the people. Politics అనేది ప్రజలతోటే మొదలవుతుంది. ఆ తర్వాత ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్, గవర్నమెంట్, ఈ బ్యూరోక్రసీ ఇవన్నీ వస్తాయి. అంటే జనరలీ వాట్ ద గవర్నమెంట్ విల్ బి డూయింగ్ టు యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ సిస్టమ్. The government will be responsible for the governance. So government is responsible for the governance. And what is governance? Governance ante administration. So ఈ administration ఎలా ఉండొచ్చు? The government will perform the politics in two ways. Through good governance and also bad governance. So good governance practices are those practices which are accepted by the people as legitimate. Legitimate ante ippudu suppose if the government policy is based on the accountability and transparency, that would be a good governance. And whatever the government is doing, if it is done by the government to be accessible to the people, moral, accountable and responsive and transparent in a simplified format, then the government will be గుడ్ గవర్నెన్స్. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది స్మార్ట్ గవర్నమెంట్ అనమాట. గుడ్ గవర్నెన్స్ అనేది స్మార్ట్ గవర్నమెంట్. సింపుల్ గవర్నమెంట్. సింపుల్ అంటే ప్రజలకి గవర్నమెంట్ సులభంగా అందుబాటులో ఉండాలి. మోరల్ అంటే గవర్నమెంట్లో ఉండేవాళ్ళు అవినీతి లేకుండా నీతివంతంగా పనిచేయాలి. అకౌంటబుల్ అంటే వాళ్ళు ఏం చేసినా కానీ దానికి ఆన్సర్ చెప్పాలి. రెస్పాన్సివ్, వెన్ ద పీపుల్ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్, ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు రియాక్ట్ ఆన్ దట్. Transparent, the decisions should be openly made without any secrecy. So appudu good governance avutundi. Then bad governance, and the government will influence the people, influence the politics through the bad governance also. Bad governance eppudu avutundi? When the smart principles does not exist. Smart principles ante when the administration is characterized by when the governance is characterized by the corruption, secrecy, then the governance would be unaccountable. When the governance is unaccountable and characterized by the secrecy and lack of transparency, lack of simplicity, avanni unnappudu adi bad governance antaru. Then when the government is carrying the bad governance, how the people will react? People will react to the governance of the people of the government either by through the good governance as well as by the bad governance also. అక్కడ గవర్నమెంట్ మంచిగా పరిపాలన చేస్తే రియాక్ట్ అవుతారు, చెడ్డగా పరిపాలన చేసినా కానీ రియాక్ట్ అవుతారు. అండ్ ద పాజిటివ్ రియాక్షన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ టు ద గుడ్ గవర్నెన్స్ విల్ బి ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ రీఎలెక్టింగ్ ది గవర్నమెంట్. అంటే మళ్ళీ ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకుంటే మళ్ళీ ఆ గవర్నమెంట్ పట్ల ప్రజలకి కొంచెం పాజిటివ్గా రియాక్షన్ అయ్యారని అర్థం. ఇప్పుడు ఒరిస్సాలో చీఫ్ మినిస్టర్ 2024 వరకు ఆల్మోస్ట్ 20-30 సంవత్సరాల పాటు పరిపాలన చేశాడు కంటిన్యూస్గా. అండ్ 2024 ఎలక్షన్లో ఒరిస్సాలో చీఫ్ మినిస్టర్ ఓడిపోయారు. ఫస్ట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 25 years పరిపాలన చేసిన తర్వాత. అలాగే ఇంతకుముందు వెస్ట్ బెంగాల్లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆల్మోస్ట్ 34 సంవత్సరాల పాటు అధికారంలో. అండ్ ఇప్పుడు మమతా బెనర్జీ 3 times నుంచి అధికారంలో. అంటే ఇవన్నీ ఏంటి మీనింగ్? ద గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ is acceptable to the people, and people will also immediately react, not only in the quinquennial elections. Quinquennial elections అంటే 5 ఏళ్లకు ఒకసారి జరిగే ఎన్నికలు. ఈ 5 ఏళ్లకు ఒకసారి జరిగే ఎన్నికల్లో మాత్రమే కాకుండా ప్రజల రియాక్షన్స్ అనేది రొటీన్గా కూడా ఉంటుంది. ఇది ద రియాక్షన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ టువర్డ్స్ ది బ్యాడ్ గవర్నెన్స్ విల్ బి ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ లైక్ ఫార్మింగ్ ది అసోసియేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ టైప్స్. అసోసియేషన్స్ ఏర్పాటు చేసుకుంటారు, సంఘాలను ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే
నువ్వు సింగిల్గా వెళ్ళి గవర్నమెంట్తో డీల్ చేస్తే గవర్నమెంట్ నీ మాట వినదు. ఇప్పుడు తెలంగాణలో గ్రూప్ 2 పరీక్షలు వాయిదా వేయమని చెప్పి అడిగితే వినలేదు మాట. అప్పుడు ఏం చేశారు, మొత్తం ఆస్పిరెంట్స్ అందరూ వేల మంది వెళ్ళి ప్రొటెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆ మాట వినదు. అంటే యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ ద గవర్నమెంట్ విల్ నాట్ లిజన్ టు యూ, బట్ యాజ్ అన్ అసోసియేషన్ గవర్నమెంట్ విల్ బీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్. కాబట్టి ఇట్లా అసోసియేషన్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం. అలాగే దే వుడ్ ఆల్సో అండర్టేక్ సర్టన్ క్యాంపెయిన్ అగెనిస్ట్ బ్యాడ్ గవర్నెన్స్. అండ్ తర్వాత ఈ క్యాంపెయినింగ్ కాకుండా దే ఆర్ ఆల్సో ఆర్గనైజింగ్ సర్టన్ ప్రొటెస్ట్స్ అగెనిస్ట్ ది బ్యాడ్ గవర్నెన్స్. సో ఈ పరిపాలన సరిగ్గా లేనప్పుడు ఇలా ప్రొటెస్టులు కూడా చేస్తుంటారు. అలాగే ద లాబియింగ్ is another technique that is used by the people indirectly through their representatives. ప్రెజర్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఈ ప్రెజర్ గ్రూప్స్ ద్వారా కూడా ఈ లాబియింగ్ చేస్తారు. సో ఒక సొసైటీలో ఇలాంటి ఉన్నాయంటే ఆ సొసైటీ డెమోక్రసీ అని అర్థం. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇవి పెరుగుతున్నాయంటే గవర్నెన్స్ బాగాలేదని కూడా అర్థం. అంటే పరిపాలన బాగాలేదు కాబట్టి ఇవి యాక్టివేట్ అవుతాయి. పరిపాలన బాగున్నప్పుడు ఇవి నార్మల్గా ఉంటాయి, ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని నార్మల్గా ఉంటాయి. సో దస్ ద పీపుల్ లుక్స్ ఎట్ ద రేషనల్ అండర్లయింగ్ ద ప్రివలెంట్ chaos and decay and aspire for the better world. సో కాబట్టి గవర్నమెంట్ అండ్ పీపుల్, గవర్నమెంట్ గుడ్ గవర్నెన్స్ చేసే అవకాశం ఉంది, బ్యాడ్ గవర్నెన్స్ కూడా చేయొచ్చు. అయితే ఫండమెంటలీ వన్ హ్యాస్ టు రిమెంబర్ దట్ ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ డూయింగ్ గుడ్ ఫర్ వన్, ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ బ్యాడ్ ఫర్ ద అనదర్. అంటే ఒకళ్ళకి మంచి జరుగుతుందంటే ఇంకొకటి చెడు జరుగుతుంది. ఇప్పుడు అనుకున్న ఎగ్జాంపుల్లోనే గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్ వాయిదా వేసామంటే కొంతమందికి మంచి జరగచ్చు, కొంతమంది దానివల్ల నష్టపోవచ్చు. మళ్ళీ ఇంకో 3 నెలల పాటు ప్రిపేర్ అవ్వాలా, ఈ బాధలు ఉంటాయి మళ్ళీ. సో అలాగే రిజర్వేషన్లు ఇస్తారు. రిజర్వేషన్ తీసుకున్నోడికి బెనిఫిట్, రానోడికి నష్టం. ఆ రిజర్వేషన్ బెనిఫిట్ లేనోడికి నష్టం. కాబట్టి ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ పాలసీ విల్ బీ ఐదర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, అండ్ పీపుల్ హూ ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాడ్ గవర్నెన్స్ వుడ్ రియాక్ట్ అకార్డింగ్లీ. సో దాన్ని బట్టి యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ డూయింగ్ ద గుడ్ గవర్నెన్స్, అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నిన్న హిందూ పేపర్లో ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది. ఆర్టికల్లో ఏముంది, ద ఓటర్ బిహేవియర్ డ్యూరింగ్ ద 2024 ఎలక్షన్స్ అనే అంశం మీద ఇచ్చారు. అందులో ఏమిచ్చారు, వాట్ మేడ్ ద పీపుల్ టు నాట్ టు ఎలెక్ట్, నాట్ టు గివ్ కంప్లీట్ ఫుల్ మ్యాండేట్ టు ద బీజేపీ. బీజేపీకి పూర్తి మెజారిటీ ఎందుకు ఇవ్వలేదో చెప్పారు. దాంట్లో బీజేపీకి పూర్తి మెజారిటీ అంటే ఎంత రావాలి, 273 సీట్లు రావాలి. 273కి ఓన్లీ 240 సీట్లే వచ్చినాయి. ఆల్మోస్ట్ 33 సీట్లు తక్కువ పడ్డాయి. సో గవర్నమెంట్ ఏమో పరిపాలన బాగానే చేసింది అని గవర్నమెంట్ తన ప్రచారం చేసుకుంటుంది. కానీ అల్టిమేట్గా ఏమైంది, పబ్లిక్ మాత్రం సరిగ్గా ఓటేయలేదు. అండ్ దీనికి రీజన్ ఏంటి, మేజర్ సెట్ బ్యాక్ వాజ్ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఓన్లీ. మళ్ళీ మేజర్ సెట్ బ్యాక్ అంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో గతంలో ఆల్మోస్ట్ 80 సీట్లు 78 సీట్ల వరకు ఉంటే ఈసారి ఓన్లీ 37 సీట్స్కే పరిమితమైంది. ఇంత మేజర్ సెట్ బ్యాక్ వచ్చింది. ఎందుకు రీజన్ ఏంటంటే పీపుల్ వర్ నాట్ లుకింగ్ ఎట్ ద ఎమోషనల్ ఆస్పెక్ట్స్, ద పీపుల్ వర్ లుకింగ్ ఎట్ ద రియలిస్టిక్ ప్రాక్టికల్ థింగ్స్. రియలిస్టిక్ అండ్ ప్రాక్టికల్ థింగ్స్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్గా లైఫ్లో ఏం కావాలనేది చూస్తున్నారు తప్ప. ఉత్తరప్రదేశ్లో రాముడి గుడి కట్టారు, అండ్ ఈ రాముడి గుడి అనేది నాకు ఇంపార్టెంట్ కాదు. మరి నాకేమి ఇంపార్టెంట్, నాకేమో 1 లక్ష రూపాయలు జీతం వస్తుంది. ఈ జీతంలో ఒక 70,000 ఖర్చు పెట్టుకున్నా, ఇంకొక 20,000 రూపాయలు కనీసం దాచుకునేటట్టుగా ఉండాలి. ఇంకో 10,000 అటు ఇటు పోయినా పర్వాలేదు. కానీ ఏం జరుగుతుంది, 70,000 ఖర్చు పెడుతుంటే గతంలో 10 వస్తువులు వస్తే ఇప్పుడేమో 5 వస్తువులే వస్తున్నాయి. అంటే ఏమైంది, ఇప్పుడు రేట్లు పెరిగిపోయినాయి, ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిపోయింది. సో దిస్ ఇన్ఫ్లేషన్ హ్యాస్ మేడ్ ద పీపుల్ టు థింక్ డిఫరెంట్లీ. దే ఆర్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద ఎమోషన్. రిలీజియస్ ఎమోషన్ ఈజ్ నాట్ ద క్రైటీరియా. అంటే ఈ గుడి కట్టడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు వాళ్ళకి. నా జేబులో ఉన్నటువంటి డబ్బుకి ఖర్చు తక్కువ అవుతుందా లేదా అని చూసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. సో సపోజ్ ఇఫ్ ది గవర్నెన్స్ ఈజ్ బ్యాడ్, ఇఫ్ ది పెట్రోల్ ప్రైసెస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్, అదర్ ఎసెన్షియల్ ప్రైసెస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్, వీ కెనాట్ బై ద థింగ్స్. పెట్రోల్ ధరలు పెరుగుతుంటే మనం వస్తువులు కొనలేము. అండ్ సిక్ పీపుల్ కెనాట్ రీచ్ ద హాస్పిటల్స్ ఇన్ టైమ్ ఇఫ్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. School schedules get affected if the governance is worst.
అంటే పిల్లలు చదువుకోలేరు. అప్పుడు పిల్లలు చదువుకోకపోతే వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు రావు. గవర్నెన్స్ సరిగ్గా లేకపోతే మన కెరియర్లు బాగుండవు. సో ఇప్పుడు సపోజ్ వై పీపుల్ డిడ్ నాట్ ఎలెక్టెడ్ Jagannath Reddy government in Andhra Pradesh, though it was considering the welfare of the people at the utmost priority, because merely welfare is not adequate. Children and the young people should have opportunities for their growth in career. కెరియర్ గ్రోత్కి అవకాశం ఉండాలి. ఆ కెరియర్ గ్రోత్కి ఉండే అవకాశాలు లేకుండా చేశారు. ఓన్లీ వెల్ఫేర్ ఇస్తే సరిపోదు అనేటటువంటిది. సో ఇప్పుడు సపోజ్ బ్యాడ్ గవర్నెన్స్కి ఇంకో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, వరస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోవచ్చు. దీన్ని బెస్ట్ అనాలో వరస్ట్ అనాలో తెలియదు, కానీ నీట్ ఎగ్జామ్ పేపర్లో వచ్చినటువంటి స్కామ్ జరిగింది. నీట్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించినటువంటి స్కామ్. సో ఈ స్కామ్ వల్ల గవర్నమెంట్ మీద విపరీతంగా క్రిటిసిజం నడుస్తుంది. అంటే వెన్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ ప్రొటెస్టెడ్ బై ద పీపుల్, దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ సింబల్ ఆఫ్ ద బ్యాడ్ గవర్నెన్స్. ఫ్రమ్ ఆల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ ప్రొటెస్టెడ్. అన్ని వర్గాల నుంచి. దీనివల్ల స్కామ్ వల్ల ప్రయోజనం అంటే ఆ స్కామ్ చేసినోడికి ప్రయోజనం తప్ప మిగతా అందరికీ నష్టమే, పిల్లలందరికీ నష్టమే. 27 లక్షల మంది పిల్లలు ఈ నీట్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు. కానీ ఆ నీట్ ఎగ్జామ్లో నీట్నెస్ లేదు, అది నీట్గా జరగట్లేదు, స్కాములు జరుగుతున్నాయి. ఇది బ్యాడ్ గవర్నెన్స్. సో ఈ బ్యాడ్ గవర్నెన్స్ వల్ల ఏమవుతుంది, మనకు అఫెక్ట్ అయ్యేది ఎవరు? స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ కోచింగ్ తీసుకోవాలి, మళ్ళీ టెస్టులు రాయాలి, మళ్ళీ ఖర్చులు పెట్టుకోవాలి. అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద ప్యాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఇంకా పెరుగుతుంది. ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిపోయినట్టు ఖర్చులు పెరగడం అంటే అది. అండ్ మళ్ళీ ఇవన్నిటికీ మళ్ళీ మెంటల్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి ఆ పిల్లలు మళ్ళీ సూసైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ మెంటల్ ప్రెషర్ తట్టుకోలేక కొంతమంది సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు. మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రద్దు అయిందంటే మళ్ళీ సూసైడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే బ్యాడ్ గవర్నెన్స్ నుంచి వచ్చేటటువంటి కాంప్లికేషన్స్. ఇఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ డూయింగ్ ద గవర్నెన్స్ ప్రాపర్లీ అండ్ మెయింటైనింగ్ ది లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాపర్లీ, failure to ensure the proper policing system will create law and order issues. సరైన పోలీసింగ్ వ్యవస్థ లేకపోతే ఏమవుతుంది, టెర్రరిస్టులు ఎవడో ఒకడు వచ్చి బాంబు పెడతాడు. బాంబు పెడితే కొంతమంది చచ్చిపోతారు. అక్కడితో అయిపోలేదు మ్యాటర్. ఏమైంది అక్కడ నెక్స్ట్ తర్వాత ఏమైంది, ఆ చచ్చిపోయిన వాళ్ళలో ఈ టెర్రరిస్టుల మీద రివర్స్గా పగబెట్టేవాడు ఒకడు ఉండొచ్చు. వాడు కనుక పగబడితే మళ్ళీ వాడు టెర్రర్ క్రియేట్ చేస్తాడు. ఇది ఒక చైన్ లాగా వెళ్తుంది.